मेरा नाम डॉक्टर सुजाता है। मैं एक डॉक्टर हाँ। मैं मुंबई शहर के कोल दे ही एक छोटे ਜਿਹੇ पिंड विच रहन वाली कुड़ी हाँ। साडे पिंड दी नर्स प्रीति जो बगैर बच्चेदानी दे औरतां दे बच्चे पैदा करया करदी है। हुण तक वो नर्स 100 तो भी ज़्यादा बच्चे पैदा कर चुकी है। पर यह सच जान के तुहाडे भी रोंगटे खड़े हो जाणगे। ये मेरे पिंड दी एक सच्ची कहानी है। मेरा नाम डॉक्टर सुजाता है। मैं मुंबई के एक जाने माने हस्पताल विच गायनोकोलॉजिस्ट हाँ। इस मुकाम तक पहुँचने लई मेरे माता पिता ने मेरा बहुत साथ दिता। इत्थों तक कि मेरी बहुत मदद भी की। मैं मुंबई के नेड़े एक पिंड विच ही पली वधी हाँ ते उत्थे मेरा जन्म होया सी। पर मेरी पढ़ाई की वजह नाल मेरे माता पिता नूं सारी जमीन वेचनी पई सी ते असी मुंबई शहर आ गए। मेरे पिता की माँ मतलब मेरी दादी ने मरदे हुए मेरे पिता तो एक वादा लिया सी कि मेरी पोती नूं डॉक्टर जरूर बनाउणा। तां इस वादे नूं पूरा करन दी खातर मेरे पिता ने अपनी जमीन वेची ते मेरी महंगी महंगी फीसां भरदे रहे। मैनूं अपने माँ बाप दीआं कुर्बानियां दा पूरा एहसास सी। उन्हां ने जो कुछ भी मेरे लिए कीता सी शायद उन्हां दे बिना मैं कदे भी इस मुकाम तक नहीं पहुँच पाउंदी। इसलिए मैं हस्पताल तो वापस जांदे ही पहलां अपने माँ बाप दा हाल चाल पुछदी सी, उन्हां तो आशीर्वाद लैंदी ते फिर उस दे बाद ही कोई होर काम करदी सी। मैं तां खाना भी उन्हां दे नाल खांदी सी। मैनूं इन्ना पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाउण दे बदले मेरे माँ बाप की सिर्फ एक ही इच्छा सी कि मैं अपने पिंड के मरीजों लिए भी कुछ करा। माता पिता के कहण ते मैं एक दिन एवें करना शुरू भी कर दिता सी। जिस दिन मैं अपने पिंड के गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज करती सी। पिंड वाले खुश होके मेरे माता पिता नूं बहुत दुआवां दिंदे सी। तां मैनूं लगदा सी कि मेरी मेहनत वसूल हो गई। पिंड दीआं ज़्यादातर औरतां बच्चे होने का इलाज कराउंदियां सी ते मैं उन्हां दा इलाज बहुत चंगे तरीके नाल करया करदी सी। जो औरत बांझ हुंदी उसका इलाज तो मुमकिन ही नहीं हुंदा सी, पर जिसनूं थोड़ी बहुत परेशानी हुंदी मैं उसका इलाज शुरू कर दिंदी सी। कुछ दिनों बाद मेरा विआह हो गया ते मैनूं अपने पति के घर शिफ्ट होना पिया। पर हुण मैं हर महीने एक बार पिंड विच कैंप लगाउणा शुरू कर दिता सी, जिथे मैं ते मेरे पति दिन भर मरीजों नूं देखदे ते उन्हां दा इलाज करदे। कदे कदे एक दो डॉक्टर होर भी शौक विच चले आउंदे सी। ना सिर्फ मेरे पिंड बल्कि आस पास के पिंड के लोग भी आ जाते सी। यह सिलसिला मेरे माता पिता के आशीर्वाद ते उन्हां दीआं दुआवां दा नतीजा सी। मेरे माता पिता की मौत का दुख मेरे लिए बहुत ही वड्डा झटका साबित होया। एक पल विच ही मेरी दुनिया रुक गई। कई महीने तक मैं अपने आप को संभालण की कोशिश करती रही। उन्हां दिनां विच मेरे पति नूं लंडन विच स्पैशल लाइलेजेशन लई जाण दा मौका मिलिया तां मजबूरी विच मैनूं भी जाना पिया। मैनूं अपने माता पिता का वादा याद सी कि पिंड वालियां दे इलाज विच कोई कसर ना छड्डना। इसलिए जाण तो पहलां मैं पिंड वालियां नूं कहा सी कि वो मेरी दोस्त डॉक्टर अंजना तो फ्री विच इलाज करवा सकते हैं। मैं सोचा सी कि अपने उस दोस्त नूं हर महीने उन्हां मरीजों के इलाज लई पैसे भेज दिया करूँगी। इस काम तो राजी होके असी दोवें लंडन आ गए। उत्थे असी 5 साल गुजार दिते। मेरे पति का इत्थे ही काम करने का इरादा सी कि हुण बाकी की जिंदगी असी इत्थे गुजारीए, क्योंकि साडे बच्चों का भविख इत्थे बहुत चंगा रहेगा। पर मेरा कहना सी कि इत्थे बहुत काबिल डॉक्टर हैं, पर साडे देश नूं साडी जरूरत है। सानू वापस जाना चाहिए है। फिर असी 6 साल बाद अपने देश वापस आए। बहुत कुछ बदल चुकिया सी। असी दोवां ने एक हस्पताल विच नौकरी शुरू कर दी। एक दिन मेरे को एक औरत इलाज ले आई। उस तो मैं उसकी जानकारी पूछी। उदों मैनूं पता चलिया वो मेरे पिता की दूर की भाणजी सी ते उसका बचपन भी साडे पिंड विच ही गुजरिया सी। मैं उसनूं देख के हैरान रह गई सी। उस नाल थोड़ी होर गल हुई तां पता चलिया कि असी बचपन विच एक दूजे नाल बहुत खेडिया करदे सी। मैनूं एक लंबे समय बाद किसे अपने नूं देखना बहुत चंगा लग्या सी। वो हुण मुंबई विच ही रहिंदी सी। उसका नाम बनीता सी। उसका विआह मेरे तो 4 साल पहलां हो चुकिया सी, पर हुण तक उसदे कोई औलाद नहीं सी। मैं उसदे ते उसदे पति दे टेस्ट किए। रिपोर्ट आई तां मैनूं बहुत अफसोस होया, क्योंकि बनीता दी बच्चे दा नींह विच ट्यूमर सी ते यह ट्यूमर पिछले 4 सालों तो उसदे पेट विच वध रहा सी। जे इसनूं जल्दी ना निकालिया जांदा तां यह जानलेवा कैंसर बन जांदा। मैं बनीता नूं सारी गल दसी ते उसनूं अगाह किता ते कहा सानूं इलाज करना होवेगा
ਤੇ ਤੇਰੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਬਹੁਤ ਰੋਈ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰਹਿ ਜਾਊਂਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਨੀਤਾ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਨੀਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਾਂਝ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਬਨੀਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਫਰੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਜਨਾ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਲ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਕੋਈ ਔਰਤ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕਰੂੰਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬਨੀਤਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਉਸ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਇਸ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਨੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਹਿਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ। ਬਨੀਤਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਤੋਂ ਗੋਦ ਲਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੈ? ਬਨੀਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਅਰੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਗੋਦ ਲਵਾਂਗੀ ਇਹ ਬੱਚਾ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸਕਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਬਨੀਤਾ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਕੀ ਬੱਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਬਨੀਤਾ ਤੇਰੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਦੀਦੀ ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਹਨੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਰਸ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ੀਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਗੈਰ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੌਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਾਂਝ ਔਰਤ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਬਨੀਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਬਾਂਝ ਔਰਤ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਬਨੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਬਨੀਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਦੀਦੀ ਮੈਂ ਠਹਿਰੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਔਰਤ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਰਸ ਇਲਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 100% ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਕਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਨੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਨਹੀਂ ਦੀਦੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਕਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਕੋਈ ਨਰਸ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਣ ਵੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਲਾ ਜਿਸ ਔਰਤ ਦੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਨਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਬਨੀਤਾ ਤਾਂ ਜਿੱਦ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਪਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਮਾਣੀ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਤੇ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਂਝ ਔਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਉਸਦੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ DNA ਟੈਸਟ ਕਰੂੰਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨਰਸ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸਨੇ ਪੂਰੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਸੈਂਪਲ DNA ਦੇ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਬੇਚੈਨ ਹੀ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬਨੀਤਾ ਦਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਸ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ।
ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਕੋਈ ਅਜੂਬਾ ਸੀ? ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਬਨੀਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਰਸ 100 ਬਾਂਝ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਜੂਬਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਘਮੰਡ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਬਨੀਤਾ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਸਾਬਿਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਉਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਜੋਸ਼ ਝੱਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਦਿਨ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਆਖਰ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਉਹ ਨਰਸ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆਖਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਪੈਕ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੰਮੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਨਰਸ ਸ਼ੀਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਇਕਲੌਤਾ ਮਕਸਦ ਉਹੀ ਨਰਸ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਰਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਜਾਤਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਾਬਲ ਨਰਸ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇਸ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਨਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਸ ਨਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨਰਸ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਗੁਆਂਢ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣੇ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਆਂਢਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਵੈਸੇ ਕੀ ਇਸ ਨਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਸ ਨਰਸ ਨੂੰ ਕੀ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰਨੀ ਕੁੜੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਨਰਸ ਮੇਰੀ ਖਬਰ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ 3-4 ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਰਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਢਣੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਕਦੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਔਰਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਮਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬਨੀਤਾ ਵਰਗੀ ਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਕੱਢਣੀ ਪਈ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਮਾਂ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਔਰਤ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਔਰਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਘਰ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੈਗ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਗੈਰ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਚੌਂਕ ਗਈ ਤਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸੀਮਾ, ਕੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਪਰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਇਸ ਨਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਹਾਂ।
ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਰਸ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੱਲ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲੁਕਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਲੁਕਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਉਸ ਨਰਸ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਦ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨਰਸ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬੈਠੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲ ਸੀ। ਸੀਮਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਨਰਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ, ਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ। ਸੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਰਸ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਤੇ ਸ਼ਾਤਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਸੀਮਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਵੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਐਦਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨੋਰਮਲ ਤੇ ਠੀਕ ਔਰਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਇੰਨੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਰਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ? ਨਰਸ ਬੋਲੀ, ਮੈਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਬਾਂਝ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਝ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਿੱਥੋਂ, ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਘਬਰਾ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਡਮ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਂਝ ਔਰਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ DNA ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਕੀ ਔਲਾਦ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਔਲਾਦ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸੀਮਾ ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 2 ਲੱਖ ਐਡਵਾਂਸ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸੀਮਾ ਨੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਨਰਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਨਰਸ ਨੇ ਸੀਮਾ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਕੱਢਿਆ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸੀਮਾ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਸੀਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੁਪਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਔਲਾਦ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਨਤੀਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਨਰਸ ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਸ ਨਰਸ ਦਾ ਮਕਾਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ। ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 2 ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਿਹੜਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਸੋਈ ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ। ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਦਵਾਈਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਨਜ਼ਲਾ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਸੀ। ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸਨੇ ਖੂਨ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਜੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਸ ਇਦਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੀਮਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਔਲਾਦ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਬੇਵਕੂਫ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੀਮਾ ਵਰਗੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਜਾਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਪੰਡਿਤ ਜਾਂ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਜਾਂ ਝਾੜ ਫੂਕ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਰਸ ਕੋਲ ਹੀ ਤਾਂ ਆਈ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਊਂਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਸਬਰ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਪੇਟ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪੇਟ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰ ਫੜ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਉਸ ਨਰਸ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੀਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਭੇਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ DNA ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ। ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੌਇਸ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਲਈ DNA ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੀ ਔਲਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨਰਸ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਪਤਾ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੀ ਵਾਰ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਲੁਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰੂੰਗੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖ ਕੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਟੈਸਟ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਨਰਸ ਕੀ ਕਰਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰ, ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਕੋਲ ਉਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕਵਰ ਹੋਣ। ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਲਾਨ ਚੰਗਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੀ। ਮੈਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਸ ਨਰਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਉਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਇਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੋਲ ਜਿਹੀ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਸੀ ਜੋ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ, ਗੋਲ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ? ਸੀਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਦਵਾਈ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਖਿਲਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਚੰਗਾ, ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਨਹੀਂ, ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਚੈੱਕਅਪ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੱਕ ਯਕੀਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਸ ਨਰਸ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਤਰੀਕ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਊਂਗੀ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਪੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦੀ ਬੋਤਲ ਕੱਢੀ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਘਰ ਆਈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇਸੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ
ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਤਾਕਤ ਦੀ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਗੋਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਦਵਾਈ ਮੈਂ ਉਸ ਨਰਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਖੇਡ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਗੈਰ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਨੀਤਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੈਂ DNA ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। DNA ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਬੇਔਲਾਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਇਹ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ IVF ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਦੇ ਸਪਰਮ ਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਅੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ABO ਬਣਾ ਕੇ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਸਰੋਗੇਸੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ABO ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਔਰਤ ਦੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਰੋਗੇਟ ਮਾਂ ਕਹਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੇਬੀਓ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਨੀਤਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ DNA ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ IVF ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਇਕੱਲੀ ਨਰਸ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਭ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਸ ਇਹੀ ਉਲਝਣ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਬਗੈਰ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਗੜਬੜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਸਿੱਧਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵਾਲਾ ਰਾਜ਼ ਜਾਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਉਸ ਨਰਸ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਾ ਸੋਚਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਗਈ ਓਨੀ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ। ਉਹ ਜੋ ਟੈਸਟ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬਾਂਝਪਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਬਾਂਝ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ IVF ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਸੀ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ IVF ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰੋਗੇਸੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਿਚਕਿਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰੋਗੇਸੀ ਜਾਂ IVF ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਸ ਨਰਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਂਝ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਔਲਾਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 8-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮੱਝ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਦੇ ਲੋਕ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਔਲਾਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਲਾਦ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮੋਟੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੁਝ 1-2 ਦਵਾਈਆਂ ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਪਰਮ ਲੈ ਕੇ IVF ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਸਰੋਗੇਸੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਔਰਤ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਨਰਸ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਦਵਾਈ ਖਾਏਗੀ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੇਟ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਸਭ ਫੜੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਨਰਸ ਸਮੇਤ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਤੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਫਰੋਡ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਹੀ ਭੁੱਲ ਬੈਠੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਆਖਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਾਲਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਬਲਾ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨਰਸ ਦੇ ਉਸਦੇ ਗਿਰੋਹ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾ ਕੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ।